السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ دیوبندیوں سے میں نے بات بھی کیا ہے، ابھی آپ آگے آڈیو سنیں گے، ٹھیک ہے، کہ کون ہے جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اور کس پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ہے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی آیت سے آپ جواب دے لے جائیں گے جن آیت کو پڑھ کر یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا 110 نمبر ویڈیو، کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا بیماری بار بار آتی ہو، پریشان ہو یا آسیب زدہ ہو، جو بھی ہے، وہ کال کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہو فون کے ذریعے علاج کروا سکتا ہے۔ 10 منٹ میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بشرطے اتنا کہ جن کا حاضری نہ لگا ہوا ہو کہیں آستانے پر، کہیں کسی کے مزار پر، تو وہ ان کا ہی علاج صرف ہو پائے گا اپنے پاس، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی بیماری ہونے دو، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو جیسے کہ میں یہ آڈیو بنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان والوں کے پاس میں آتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، کچھ آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو بس صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی یہی لوگ ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جو لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب کہ آؤ ایمان کی طرف اور نماز کی طرف، مطلب لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف لا رہے ہیں، جو فلاں فلاں باتیں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فسادی کہہ رہا ہے۔ اور یہ حق ہے کہ وہ فساد ہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ بعد میں جب ان کے ساتھ جب آدمی چلا جاتا ہے، بعد میں اپنے گھر والوں کو مشرک، بدعتی، یہی سب کہنے لگتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ فرقے فرقے میں کیوں بٹتے ہو، سمجھ گئے نا۔ اور آدھی آیت جو ان کے مولوی لوگ ان کو پڑھ دیتے ہیں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتنا آیت صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہابی ہو یا دیوبندی، اور یہی چیز رٹا دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جہاں سے نکلے ہوئے رہتے ہیں، انہی لوگوں کو آ کر یہی آیت سناتے ہیں۔ پتہ چلا فرقہ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ عقل مندی تو یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی آیا تھا فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے، اسی وقت یہ آیت پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ تو خود فرقے میں بٹ گیا، پھر اس کے بعد میں اب جو لوگ نہیں بٹے ہیں، ابھی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، ان کو ہی آ کے سناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے۔ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں آتے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے آتے، اس سے بھی پوچھو گے تو وہی کہے گا ہم تو ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور پتہ کیا چلا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فسادی یہی ہے۔ یعنی جو عالم، ایک عالم آیا، پہلے اس میں سے پھوٹ ڈال کر لے گیا، دیوبندی چاہے وہابی، پھر بعد میں وہ گیا تو پھر وہ جو گمراہ ہوا وہ آیا، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور قرآن ان کو بھی وہی چیز کہہ رہا ہے، یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی لوگ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقہ واریت میں مت پڑو، فرقہ نہ ڈالو۔ سمجھ گئے؟ اب فرقہ کون ڈالا؟ جو آیا کہہ رہا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور پوری آیت نہیں پڑھی اس نے، آدھی آیت پڑھی، پورا پڑھے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ سمجھ گئے؟ اب اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، یعنی نعمت کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یاد کرنے والے ہیں، اور جن کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو نہیں یاد کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بات کو صحیح طرح سے سمجھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو یاد کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو نہیں یاد کرنے والے ہیں، وہ نعمت یاد کرنے والوں والا بنانے کا، نعمت یاد کرنے والا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ یعنی اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔
اس کی وضاحت دوسری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب کر چرچا کرو. یعنی تمام نعمت جتنا بھی، جیسے سمجھ لیجیے اولاد ہے وہ بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، ایک سانس ہے وہ بھی آپ کے لیے نعمت ہی ہے. اس دنیا میں سب چیز نعمت ہی ہے. تو جب آپ کو نعمت ملے تو آپ نعمت کو یاد کرو. تو پتہ چلا جو نعمت کو یاد کرتے ہیں وہ اس آیت پر ان کا عمل ہے، وہ فرقہ فرقہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نعمت یاد کرنے والے بنو، نعمتوں کو یاد کرو. لوگوں نے طرح طرح کا ترجمہ کیا ہے، مگر سارا مفہوم یہی ہے کہ شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اس کا مطلب یہی ہے. تو اب بتائیے، اہل سنت و جماعت میں جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، میلاد شریف سنتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا کچھ بھی کوئی بھی چیز ان کا فائدہ پہنچتا ہے، جیسے ان کو کوئی چیز اچھا لگتا ہے، وہ لوگ میلاد شریف سنتے ہیں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، یہ سب شکر ادا کرتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ شکر ادا کرنے والا بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے والا بن جاؤ. تو پتہ چلا کچھ لوگ ہیں کہ جو نعمتوں کو یاد کرنے والے نہیں ہیں. تو نعمتوں کو جو لوگ یاد کرنے والے نہیں ہیں، تو یعنی کہ وہ لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، تبھی تو نہیں کر رہے ہیں. جو نعمتوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تبھی تو نہیں کر رہے ہیں. تو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے روک رہے ہیں. یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. تو پتہ چلا کون ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں کون آ رہا ہے؟ دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل سنت و جماعت؟ تو اس میں بالکل یہ وہابی اور دیوبندی کھڑے اترتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور کچھ لوگ ان کی باتوں کو سن کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں آپس میں لڑ رہے ہو. سمجھ گئے؟ تو اس کے لیے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. حق اگر باطل کی پیروی کر لے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی. اب وہ لوگ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یار سب مل جل کر رہو، کیا پڑھتے ہو اس میں چکر میں، ایسا ویسا دنیا بھر کی باتیں کر جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حق اگر خواہش پرست لوگ کی پیروی کر لے، حق اگر باطل کی پیروی کر لے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں سب مل جاؤ، تو سب ایک دوسرے کی جب پیروی کر لو گے تو ایک جماعت تو حق پر رہے گی، وہ بھی اگر پیروی کر لے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو پتہ کیا چلا کہ ایک جماعت حق پر ہے، جو ان کی جو خواہش پرست لوگ ہیں، جو باطل لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے. باقی ہر کوئی ہر کسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، ذبیحہ کھا لیتا ہے، نماز ہی پڑھ لیتا ہے، جو بھی کر لیتا ہے. لیکن اہل سنت منع کرتا ہے. اہل سنت کے پیچھے لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ذبیحہ بھی کھا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر یہ حق ہوتے اور ہم باطل ہوتے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز باقی نہ ہوتی. پتہ چلا کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہی حق پر ہیں. اگر ہم پیروی بھی کر لیں تب بالکل نہیں بچے گی زمین آسمان میں کوئی چیز. سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے. حاکم المستدرک جلد نمبر 1 میں ہی کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے وہ. تو ان سے اپنا ایمان بچائیں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جائیں. ٹھیک ہے؟ نہ کہ جو لوگ شکر ادا کرنے والوں کو روکتے ہوں، شکر ادا کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہوں. اگر کسی وہابی نے اس آڈیو کو سنا اور خرافات مچانا ہو تو میرے پاس کال کرے. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں بتاتا ہوں اس کو قاعدے سے. بہرحال آپ آڈیو سنیں آگے کا ان دونوں کا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، ہاں، راشد دیوبندی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی خان بات کر رہا ہوں سر. قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 12
और 11 दोनों ये जो आयत है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। ठीक है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है याद रहे फसादी तो यही लोग हैं लेकिन ये उसका शऊर नहीं रखते हैं, शऊर नहीं रखते हैं। अब जुमले पर गौर करें कि और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ यानी फसाद ना बर्पा करो तो कहते हैं हम तो बस इस्लाह कर रहे हैं। यानी जिनके पास जा रहे हैं वो ऑलरेडी मोमिन है, मुसलमान हैं और उनके अंदर जाकर कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी जमातें हैं जो मोमिनों के पास में जाकर इस तरह का फसाद मतलब करवा रहे हैं। अच्छा, तो वो कौन सी जमात है? वो ये इलियास अत्तारी की जमात है। इलियास अत्तारी की जमात है। हाँ, कौन से मसलक के लोगों के पास में वो जाकर उन्होंने कहा कि मतलब ये ऐसा करो, फसादी बना दिया, आतंकवादी बना दिया ये तो तुम कह रहे हो और ना। एक दूसरे को मतलब मुशरिक या काफिर कहना शुरू करवा दिया। कौन सी जमात है? बता रहा हूँ, इलियास अत्तारी की कौन जमात से है। किसके पास में जाकर उन्होंने ऐसा कहा? किसके पास जाके? हाँ, अरे अपने जो उनके हम मसलक के लोग हैं उनके पास जाते हैं और तो किसके पास हम जाते हैं? मसलक के लोग हैं ना, हाँ, तो उनमें फसाद कहाँ होता है? हाँ, उनमें फसाद कहाँ है? कौन कहता है कि वो काफिर हो गए? एक दूसरे को काफिर और लड़ाने वाली जमात कौन बना रहा है? तो तुम बताओ ना। तो मैं बताता हूँ कि वो देवबंदियों की जमात है। कहते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ रोजे की तरफ, ईमान वालों के पास में जाते हैं। बाद में वो शिर्क बिदात बोल कर कहता है कि इनका कत्ल वाजिब हो गया, इनके लिए ये जिहाद जो है फर्ज हो गया, ऐसा वगैरह वगैरह। ऐसा तो ये तो ये देवबंदी लोग है, अहले हदीस लोग है। ये कलमा पढ़ने वालों के पास में आ रहे हैं तो एक और काम कह करो, रहे हैं एक हम तो मिनट। इस्लाह करने वाले हैं, हम लोगों को दीन की तरफ ला रहे हैं। हेलो, हैं? रुको, बरबर मत करो। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। मैं किसी को लाइन पे ले लेता हूँ और म्यूट कर देता हूँ। हाँ, ले लो लाइन पे, ठीक है। ले लो लाइन पे। हाँ, हाँ। हेलो, हेलो, हाँ सेठ कैसे हैं? वो वक्त है क्या आपके पास 2-5 मिनट? मैं सफर में बाइक चला रहा हूँ। हाँ, मैं बाइक पे हूँ, सफर। अच्छा ठीक है। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, साफ नहीं आ रही है, बाद में लगाता हूँ। हाँ हेलो, इधर सुनिए तो। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ किसी अपने आलिम को लेकर आइए जो अहले इल्म हो। अहले इल्म हजरात ही से अहले इल्म की बातें की है। अजीब बात है यार, आप हमसे निपट ही नहीं पा रहे हैं। नहीं आप क्या करने के लिए? नहीं, आप किसी अपने आलिम को लेके आप कॉन्फ्रेंस हमारे में खिलाफ लाइएगा। एक ऑडियो सिर्फ बनाकर दिखा के हम मालिम ले आएंगे। आप नहीं लायक हो, मेरे इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे आप बात एक करूं। ऑडियो बनाकर दिखा दें, मुझे शिकस्त देकर हम मालिम ले अगर आएंगे। मैं तुमसे तुमसे बात हजारों करूंगा। ऑडियो मैं बना चुका हूँ, तुम्हें धजिया उड़ा के तुम्हारी पूरी जमात की, अरे मुझे यार, यहाँ से लाने की जरूरत है। सुनिए तो मैं भाई कह रहा आलिम हूँ। वो लाए जिसको जरूरत हो। भारी तो मैं पढ़ रहा हूँ अरे तुम्हारी पूरी जमात पर, तो मैं काफी लाऊं। अरे यार, इधर सुनो, सुनो बात मेरी। हाँ सुनाओ। बात तो सुनो ना। मैं कह रहा हूँ अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो वो कुरान के खिलाफ होगा। कुरान के खिलाफ? अच्छा, मुझसे बात करना कुरान के खिलाफ होगा? हाँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। हाँ, तो भाई या तो अपनी डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखा दो, बस मैं तुमसे जाहिलों मिला करूँ। जाहिलों से तुम बात नहीं करते तो फिर इस्लाह किसकी करते हो जाकर गाँव गाँव में? सब लोग जाहिलों जाहिल होते हैं क्या? से बेचारे पान कंपनी वालों से हम उन तुम्हारा जाहिलों कुरान से के बात खिलाफ नहीं होता है बात क्या? इधर सुनिए, हम उन जाहिलों से बात अरे करते तो हैं जो जाहिल समझते हैं। जाहिल कौन होता है? जो गुमराह होता है वही जाहिल होता है। नहीं, आप मैं जाहिल कह तो रहा तुम हो। हूँ कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाहिलों से बहस मत करो, सलाम करके निकल जाओ, है नहीं? नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं तो फिर बात करो मुझसे। डिग्री दिखा दो। बताइए, एक ये हमको जाहिल कह रहा है ये आदमी, और मैं इसके हजारों लोग की धज्जियां उड़ा कर रख चुका हूँ किताब और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस से।
रुक जाओ एक मिनट। धतिया मतलब एक जाहिल आदमी जो है एक मिनट। पूरी जमात की धतिया उड़ा के रखा हुआ है और ये आलिम मांग रहे हैं, तो हमारे आलिम क्या करेंगे? इनका कौन सा हाल कर देंगे इनकी जमात का? इनके बकौल अगर मैं जाहिल हूँ तो एक जाहिल पूरी धजिया उड़ा के रखा हुआ है इनकी पूरी जमात का, और आलिम मांग रहे हैं, तो आलिम के साथ क्या हाल होगा इनका बताइए? ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं देवबंदी में, बताइए अकलमंदी की बात है या जहालत की बात है? चुप हो गया थोड़ा 2 मिनट। हमने क्या कहा अभी? 50 मुझको जाहिल कहना है तो बताइए, मैं भी एक बताऊं। जाहिल आदमी जो है तुम्हारे बकौल तुम्हारी पूरी जमात पर भारी पड़ रहा है, तो अहले इल्म के साथ तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हसर होगा? बर्बाद हो जाओ। जाहिल। एक मिनट रुक जाओ। तो हेलो, बस एक मिनट। हाँ तो फरमाइए। मैं कह रहा हूँ मोहतरम। हेलो। फरमाइए। आप हमसे कह रहे हैं, फिर आप कह भी रहे हैं, फरमाने दीजिए मुझे ना फिर। तो हम देखिए हमारे हमारे ये बात है कि तो जैसे आप सुनिए आप कहिए यार। जो आप सुनाओगे है कि सुनोगे भी? पहले फरमाओ बोल रहे हो आप। नहीं, फरमा तो हम तहजीब लोग हैं, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं। तो हम हमारे गैरत तो हमारी ये नहीं कहते कि हम किसी के भी जाहिल से भी हम बदतमीजी से पेश हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं फरमाए। हम तो हर किसी से अच्छे से बात ही करते हैं। हाँ तो अब ये कह नहीं फरमाए, कि तुम आप कह जाहिल रहे हो, हैं तो तुमसे हमें भी हम। फरमाने दीजिए ना फिर। अरे तो मैं कह रहा चले फरमाइए चलो हाँ। फरमाए। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 12 और 11 है। एक मिनट, अभी तो ये डिस्कस नहीं हो पाया कि आप आलिम हो या जाहिल हो। मैं तो आप जाहिल कह नेट रहा पर हूँ अपनी जाकर डिग्री देख रहे हैं, दिखा दो। हजारों ऑडियो मेरा मौजूद है, कौन क्या है सब इसका पता चल जाएगा। मतलब इसका ये हो गया कि जो हजारों लोगों से बात कर ले और तुम्हारी जहालत से शिकस्त दे दे। शर्मिंदा हो जाए और शिकस्त और दे दे। तुम, अरे यार इधर सुनोगे ना, और शिकस्त तो वो दे दे, आलिम हो ये भी जाता है। जोड़ो ना, क्योंकि शिकस्त दिया हुआ है हजारों ऑडियो में। बरेल अहमद रजा अगर शिकस्त ना खाया होता तो हाँ, सारे बरेलियों की जीती तुम्हारे होती। ये झूठ बोलना बंद करो। अहमद रजा के शेर से पहले निपटो ना। अगर अहमद रजा तुम्हारा बाप तुम जीता होता हमसे तो पूरी निपट नहीं बरेली में पा रहे जीती हो, होती हमारे आलिम से निपटने की बात बेचारा। कर रहे हो, फिर हमारे अकाबिर की बात कर रहे हो। अरे तुम मुझसे मैं निपटो यार, तुम्हारी पूरी जुर्रियत को ले आओ। वही तो मैं कह रहा हूँ हजरत मोहतरम, इधर सुनिए तो हम इससे अच्छे से बात कर रहे हैं, बस बात सुनने सुनाने से होती है। मैं कह रहा हूँ कि आप आलिम या जाहिल की डेफिनेशन कर दें। अगर मैं कर आप दूं? जैसे लोग जाहिल होंगे आलिम बन जाएंगे तो हर कोई आलिम ही रहेगा। इससे आप जिसको आप जाहिल कर रहे हैं उसे आलिम और इसका मतलब डिफिनेशन भी मांग रहे हैं। आपको बड़ा जाहिल फिर कौन होगा? नहीं वही तो कह रहे हैं कि बताना चाहिए। अगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तो आप मेरी आपको बात बताना चाहिए यार। आप मुझे जाहिल भी कह रहे हैं, आपसे मुझसे पूछ भी रहे हैं। तो आप ही से पूछोगे तो आपका इकरार हमारे लिए हिज्जत होगा ना। मुझे आप नहीं इकरार मालूम खुद है, नहीं आप करोगे। बताइए आलिम की तारीफ क्या है? देखिए आलिम कहता है जो दीन शरा को जानने वाला हो और सनद याफ्ता हो। आजकल के जमाने में जैसे आपके वहाँ मदारिस है, मकतब जो है मदारिस है, बड़े बड़े मदारिस है, उसमें भी सनद भी है। तो आलिम का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ मौलाना साहब इनको कह सकते हैं, कहते हैं। जैसे जामिया नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है? आपने कहा क्या कह रहे हैं? आपने जो अभी आलिम की तारीफ बताई है, ये कहाँ लिखा हुआ है? हर बात लिखी हुई मानोगे? मतलब तुम अपने मर्जी से जो भी बता दो, यहाँ आप बहस कर रहे हो, मुझे बता रहे फिर तुम तुम्हारा बताओ मुकल्लिद थोड़ी नहीं, वही तो तुम्हारी बात अगर मान लूंगा यार। अगर वही तो बता, आप अगर किताबें आप मेरी बता बात से दीजिए एग्री नहीं, यार। इधर सुनिए, अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं है तो आप बात डिफिनेशन कर करते हो देते हैं। आप, जब बात आती है तो बोलते जरूरी नहीं हर बात कहीं लिखी हो, यानी अपने मर्जी से जो चाहो घेर दो, है नहीं? नहीं तो आप अगर मेरी बात से आप एग्री नहीं है तो आप बता देना। हमारे नजदीक जो है आलिम की तारीफ ये है, क्या है? जो अकीदे की बातों को बिना किसी के मदद के खुद जान ले, वो शख्स आलिम है। हाँ। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ ये अल मलफूज में सफा नंबर 49 पर। अल मलफूज तो तुम्हारा हुज्जत होते नहीं है फिर। कौन कहता है हुज्जत है? मैं कह रहा हूँ मैं तुमको सबूत दूंगा। हुज्जत नहीं है तुम्हारा हुज्जत। अल मलफूज रद्दी की टोकरी के बराबर। ने भी इस चीज को लिखा है। किसने? जाल हक में।
अरे अपने घर की हमारे किताब पढ़ के तमाम मुखालिफ अकाल को में हवाला क्या हुआ देना अपने घर की हाँ। किताब का हवाला पढ़ के मुखालिफ को देना है तो हमारे असलाहत की और नजदीक जहालत की दलील है। हमारे नजदीक तुम्हारे वही तो कह रहे तुम बता दो ना फरीके तुम्हें तो आप मुखालिफ को दिखा दो। फरीके मुखालिफ को अपने घर के दलाइल देना ये जहालत और बेदीनी की दलील है। अच्छा ये मेरा मौलवी कहता है खिलाफ अबे हो तो वो दलील पेश कर दो। अरे तुम ही बेदीन हो इस अपने शरीयत घर के के खिलाफ मौलवी की किताब सुनो पेश करते हैं। सुनो 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 एक बात तुम्हारे वहाँ उसूल लिखा है कि अपने घर की किताब का हवाला देना फरीके मुखालिफ को ये बौखलाहट और जहालत की दलील है। तो तुमने कौन सी किताब का दिया है? तुमने अपने भी किताब का पहले दिया है ना। आज तुमने तो पहले दलील दिया है, वो तो हमारे किताब में मौजूद नहीं है, तुम्हारी किताब में मौजूद है। तो देखो अपने घर का दलील जो है हमारे खिलाफ दे रहा है तो ये अभी मेरे खिलाफ जो तो मुझे इज्जत देनी चाहिए मेरे घर की ताकि मैं इधर उधर भाग ना सकूं। तो अपने घर की दलील पेश बौखलाहट का शिकार हो गया। तुमने भी अपने घर की दलील पेश की है, तुमने भी अपने घर की दलील पेश की है, वो तारीफ हमारे बगैर दलील के मैं बगैर दलील के आप मानता यहाँ हूँ। पिता जी की तारीफ जो तुमने बताई है वो पिता से मैं बगैर दलील के मानता हूँ। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी तारीफ कंडम है। बिना दलील के टोकरे डालने लायक है। बिना दलील के तुमने बात की थी। ये तो मैं अपने घर में तुम्हारा मानता हूँ ना, मतलब तुम्हारे माँ बाप तुमको सिखा देते हैं क्या? किताब से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है ना। ये अभी तक तो अहमद रजाने की तुम्हारा किताबों से लेना देना नहीं होता है, हमने बता दिया, हमने बता ये तो दिया इसे बता किसी दिया। ने नहीं बताया। हालांकि आलिम सबके 1400 नजदीक साल गई में 1400 साल में अभी तक किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की है कि वो अकायद का इल्म जानता हूँ उसको आलिम कहते हैं। कोई नहीं। शायद मदद के जान ले किताबों से उसको आलिम कहते हैं। अगर ऐसा है अगर ये तो हर गलत कोई है तो उर्दू तुम पढ़ा इसको लिखा गलत साबित करके दिखाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये गलत है तो इसको गलत साबित करके दिखाओ। ये तो वही कह रहे हैं, झाड़ू लगाने वाले को नहीं कहता आलिम। और ना तुम कुरान का नाम कराओ बात करने के लिए, जानता शिकस्त अभी हंस रहा है। क्या देखो आलिम की तारीफ कर रहा है।